나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지, 어두운 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게, 나를 낮아지게, 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만 내 도움이 되시고, 주님만 내 빛이 되시는, 주님만 내 친구 되시는 광야. 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳, 광야에 서 있네. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지, 어두운 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게, 나를 낮아지게, 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만 내 도움이 되시고, 주님만 내 빛이 되시는, 주님만 내 친구 되시는 광야. 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳, 광야. 주께서 나를 사용하시려, 나를 더 정결케 하시려, 나를 택하여 보내신 그곳, 광야. 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳, 광야에 서 있네. 내 자가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈들도 주님 앞에 내려놓고, 오직 주님 뜻만 이루어지기를, 나를 통해 주님만 드러나시기를. 광야를 지나며. 따스한 성령님, 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함, 만족함을 느끼네.
진리에 한 줄기 빛보내 내 몸을 감싸며 주어지는 병 하나 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 사랑과 진리에 한 줄기 빛보내 내 몸을 감싸며 주어지는 병 하나 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배 한번 더 하겠습니다 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 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 어떤 상황에도 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네
God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Yeah. God is with us, God is on our side. He will make a way, far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Oh, God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. Did it the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For our Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in
it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, we reach your work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. 안녕하세요. 네, 이성호 목사입니다. 저는 홍대에서 크로스핏 뉴젠이라는 체육관을 지금 운영하고 있고요. 목사지만 평신도로 살고 있고요. 코치로 일을 하고 있습니다. 오늘 체육관 째고 이렇게 설교하러 왔습니다. 우리 체육관은 지금 우리 회원들이 알아서 자기네들끼리 잘 운동하고 있어요. 아무튼 우리 그 UT 어웨이크 우리 가족 여러분 만나게 돼서 반갑고요. 오늘 짧은 시간 같이 말씀 나누겠지만 우리가 하나님 앞에서 결정하고 결단하고 헌신하는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. 말씀 읽어드릴게요. 여호수아 1장 1절부터 9절, 구약성경 여호수아서 1장 1절부터 9절, 제가 천천히 읽겠습니다. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되 내 종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 강 곧 유브라데 강까지 해쪽 속의 온 땅과 해지는 쪽 대해까지 너의 영토가 되리라. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라. 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 내가 내게 명령한 것이 아니냐?
강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 예, 기도 한번 할게요. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리가 이 시간 하나님 말씀 앞에 서기를 원합니다. 이 말씀이 우리에게 또 하나의 지식으로만 남는 것이 아니라 우리의 삶을 새롭게 하는 살아계신 주의 말씀 될 수 있도록 성령님께서 우리 모두에게 역사하여 주옵소서. 감사드리고 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 네. 여러분, 그 청년들을 제가 많이 만나게 됩니다. 그리고 청년들에게 제가 흔히 물어봅니다. 가장 중요한 기도 제목이 뭐야? 물어보면 대부분의 청년들이 이런 얘기합니다. 나의 비전을 발견하고 싶어요. 그래서 많은 청년들이 특히 대학생 때 이 비전에 대해서, 진로에 대해서, 자기가 앞으로 가야 될 그 꿈에 대해서 참 관심이 많습니다. 그리고 열심히 기도하면서 열심히 추구하고 열심히 찾아보려고 합니다. 특히 예수님 믿는 청년들은 이 비전의 문제에 있어서 우린 또 함부로 선택할 수가 없잖아요. 그죠? 내 마음대로 살 수도 없고 또 내 욕심 따라 갈 수도 없잖아요. 또 우리 그렇게 배웠으니까. 그래서 특히 이 기독 청년들은 고민이 조금 더 많은 것 같아요. 예수님 안 믿는 청년들은 그냥 뭐 잘 알아서 선택하면 되겠지만 또 우리 신앙인들은 또 이거를 우리가 마음대로 고를 수가 없기 때문에 우리는 하나님의 컨퍼메이션이 필요하기 때문에 이제 문제가 아주 복잡해집니다. 그래가지고 상당수의 많은 청년들이 그 비전, 내가 고르지 못하고 누구한테 받아야 돼요? 하나님께 받아야 되니까 우리가 이제 그때부터 뭐 해요? 열심히 기도하기 시작합니다. 청년들의 가장 넘버원 기도 제목이 제가 볼 때 이 비전 문제 같아요. 이렇게 수련회 한다거나 또 예배를 드린다거나 집회할 때 기도하는 거 보면 주님 내게 비전을 주세요. 주님 내게 꿈을 주세요. 아주 열심히 추구하고 열심히 주님을 찾습니다. 예뻐 보입니다. 아주 중요하죠. 근데 문제가 뭐냐면 비전 달라고 우리가 그걸 하나님께 받아야 되니까 열심히 기도는 하지만 가장 큰 어려움이 뭐냐면 여러분, 응답이 있어요, 없어요? 응답이 별로 없다라는 거예요. 그게 참 이게 힘들어요. 그냥 좀 쿨하게 우리 주님께서 우리가 기도하면 좀 즉각 그것도 뜸들이지 않고 우리 또 코리안 성격 얼마나 급해, 그죠? 좀 바로바로 응답하시면 얼마나 서로 좋아요. 하나님도 해피, 나도 해피. 근데 신기하게 비전 달라고 열심히 우리가 기도하지만 우리가 원하는 그런 응답이 상당수 많이 없어요. 그래서 우리가 뭐 해요? 답답해요. 혼란스러워요. 그래서 막 상담해요. 목사님, 저 기도하고 있는데 잘 모르겠어요. 이런 질문들이 얼마나 많은지 몰라요. 제가 이제 그런 청년을 많이 만나봤는데 그런 질문 제가 받을 때마다 저도 고민이 되더라고요. 뭐라고 말해줘야 되지? 기도 조금 더 해봐. 이게 가장 쉬운 대답, 그죠? 무책임한. 더 하면 언젠가 말씀하실 거야. 저도 그런 얘기 해주면서 굉장히 좀 미안하더라고요. 근데 어느 순간 제가 이런 질문들을 수도 없이 많이 받다가 제가 답답해서 하나님께 좀 이제 지혜를 구했습니다. 주님, 이런 문제 어떻게 해결해야 될까요? 비전 문제. 하나님께 받아야 되는데 응답은 없고 내가 뭐라고 얘기해야 될까요? 근데 어느 순간 제가 말씀을 통해 아주 중요한 진리를 하나 깨닫게 됐어요. 여러분, 우리는요, 항상 기도하잖아요. 또 어릴 적부터 그렇게 배웠잖아요. 기도하면 주님께서 응답하신다. 그래서 우리는 나름대로 기도하지만 우리가 만나는 현실은 응답이 없어요. 답답해요. 그래서 우리가 되게 힘들어요. 근데 이럴 때 우리가 어떻게 해야 될까요? 제가 가만히 보니까요. 여러분, 비전은요, 기도해서 받는 게 아니에요. 비전은 말씀에 써 있더라고요. 우리가 가야 될 그 방향, 우리가 추구해야 되는 그 삶, 그 비전, 그 꿈은요, 우리가 없던 게 갑자기 하늘에서 떨어지는 게 아니라 벌써 성경 말씀에 하나님이 쓰셨더라고요. 모든 크리스천들이 붙들어야 되는 꿈, 모든 크리스천들이 가야 되는 그 길, 그거는 이미 곳곳에, 말씀 곳곳에 주님이 정확하게 기록해 두셨습니다. 그래서 여러분 중에 혹시 비전 달라고 기도하는 분들 계시면 제가 추천해 드리고 싶은 것은 성경을 필 수 있게 되시기를 바랍니다. 그 안에 예수 믿는 모든 제자들이 걸어가야 되는 삶의 모습에 대해서 아주 클리어하게 나와 있습니다. 그게 뭘까요? 그게 뭐냐면요, 조금 부담스러운 주제이기도 해요. 여러분 모두가 우리 UT 어웨이크가 가야 되는 길이
어떤 삶이냐면 선교적인 삶이라는 거예요. 그게 우리의 비전 돼야 돼요. 여러분, 하나님이 우리에게 주시고자 하는 비전은 미션, 선교라는 거예요. 선교. 그게 성경에 막 되게 많이 써 있어요. 여러분 모두가. 그거는 목사님들만 가는 길이 아니고요. 그거는 선교사만 가는 길이 아니고요. 그거는 사역자들만 가는 길이 아니고 모든 크리스천들이 마땅히 걸어가야 되는 길이 바로 선교라는 거예요. 저는 우리 청년 여러분들이 이 선교를 여러분들의 비전으로 삼을 수 있게 되시기를 바라요. 그러니까 없던 게 똥 떨어지는 게 아니라 하나님이 이미 부르신 그 부르심에 우리가 순종하는 게 필요한 거예요. 그래서 여러분 기도만 하면서 just do nothing 그러지 말고 성경책 보면서 선교를 여러분들의 꿈으로 삼을 수 있게 되시기를 바라요. 성령님이 그거 하시는 분이에요. 성령님은요 없던 꿈을 주시는 게 아니라 이미 하나님이 기록하신 꿈을 내 꿈 되게 하시는 게 성령님이세요. 그런 놀라운 성령의 역사가 여러분 삶 가운데 있게 되시기를 축복합니다. 간단하게 다시 한번 정리해 드립니다. 우리의 비전은요 기도에서 떡 받는 게 아니라 이미 in the Bible, mission 그거라는 거죠. 여러분들이 믿음으로 그 비전을 선택할 수 있게 되시기를 바랍니다. 조금 더 쉽게 설명해 드리면 비전은 크게 두 가지가 있습니다. 절대적 비전 그리고 개인적인 비전이 있어요. 절대적인 비전은 뭐냐면요 그냥 절대적이에요. 안 바뀌어요. 이거는 우리가 그냥 해야 돼. 안 할 수가 없어요. 이 절대적 비전이 제가 방금 말씀드린 선교라는 거예요. To every Christian. 우리는 핑계를 못 대요. Everybody has to do it. 그냥 가야 되는 거예요. 내가 못해요. 이렇게 말할 수가 없어요. 이거는 absolute vision이에요. 저는 여러분들이 이 비전을 선택할 수 있게 되시기를 바라요. 제가 이 얘기하면 이제 부담스럽잖아요. 사람들이 뭐 선교라고? Oh my gosh. 선교 좀 솔직히 어렵잖아요. 그래서 많은 분들이 핑계를 대요. 목사님 저는 선교에 은사가 없어요. 여러분 선교는 은사가 아니에요. 선교는요 명령이에요. 은사 없다고 핑계대는 게 아니에요. 또 어떤 분은 이래요. 나는 선교에 부르심, 컬링이 없다. 여러분 선교는 컬링이 아니에요. 선교는 명령이에요. 또 제가 이렇게 막 몰고 가면 마지막에 이런 얘기예요. 목사님 나는 아직 immature, 미숙하기 때문에 나는 선교 못해요. 그래요. 여러분 선교는요 성숙의 결과가 아니에요. 선교는 구원의 결과예요. 내가 진짜 구원받은 사람이라면, 내가 진짜 크리스천이라면 우리는 선교할 수밖에 없어요. 왜냐하면 구원이 그렇게 큰 선물이니까. 내가 좋은 거 받으면 주고 싶듯이. 그게 선교예요. 내가 예수님을 만났더니 나 같은 죄인을 살리신 주님의 사랑을 내가 맛봤더니 너무 좋기 때문에 I want to tell it. 이게 선교예요. 그래서 선교는 너무나 자연스러운 구원받은 자들의 그냥 모습이에요. 그래서 만약에 여러분들 안에 선교의 열정이 전혀 없다면 솔직히 미안하고 죄송하지만 내가 진짜 크리스천인지 한번 고민할 수 있게 되시기를 바랍니다. 내가 진짜 구원받은 크리스천이라면 우리는 선교에 관심을 가질 수밖에 없어요. 왜냐하면 너무나 귀한 보물을 내가 알게 됐잖아요. 그럼 알리고 싶잖아요. 여러분 제가요 언제 선교 헌신한지 아세요? 제가 언제 이렇게 목회자가 되고 말씀을 전하고 싶다라는 꿈을 꾼지 아세요? 제가 영적으로 성숙한 다음이 아니에요. 제가 대학교 2학년 때 수련회 잘못 갔다가 은혜 받았거든요. 은혜 받자마자 그때 for the first time in my life 하나님 사랑을 내가 알게 됐거든요. 바로 그때 제가 I dedicated my life. 그때 헌신했어요. 주님 나를 써주십시오. 괜찮으시다면. 그래서 저는요 어떤 목회적 컬링이 있다라기보다는 I volunteer. 제가 자원해서요. 내가 구원받은 게 너무 좋으니까 이 사랑이 너무나 크니까 I had to do it. 그냥 할 수밖에 없었어요. 그게 선교예요. 그래서 여러분 안에 정말 그 구원의 기쁨이 있다면, 구원의 감격이 있다면 이 절대적 비전인 선교는 우리가 따라갈 수밖에 없어요. 그런 은혜가 있게 되시기를 바라요. 절대적 비전 알겠죠? 절대적 비전. 핑계대지 못한다. 변하지 않는다. 반드시 해야만 한다. 이거를 기쁘게 받을 수 있게 되시기를 바랍니다. 그 다음에 개인적 비전이 있어요. 이건 뭘까요? 자, 절대적 비전, 미션, 선교. 이제 이해됐죠? 그 개인적 비전은 뭐냐면요. 이 절대적인 선교를 내가 개인적으로 이루는 통로, 방법이라는 거예요. 여러분, 선교라는 것은요, 다양하게 할 수 있잖아요. 그죠? 정말 어떤 분처럼 풀타임 미셔너리 돼가지고 선교사 할 수 있고요. 또 어떤 분은 비즈니스, 선교할 수 있고요.
어떤 분은 스포츠 가지고 선교할 수 있고 어떤 사람은 엔터테인먼트 갖고 선교할 수 있고 maybe just like me 어떤 사업을 하면서 우리가 선교도 할 수 있어요. A lot of different ways. 그죠? 이게 개인적 비전이에요. 선교는 여러 가지 루트를 통해서 흘러갈 수 있는 거예요. 자, 그렇다면 이 절대적인 거 있는 우리가 이제 순종하면 되는데 이 개인적 비전을 우리가 어떻게 선택할 수 있을까요? 이것도 또 하나의 문제예요. 그래서 많은 기독교 청년들이 또 뭐 하냐면 얘는 이제 이해됐어요. 절대적 비전, I got it. 그러면 이 personal vision, 이거를 이루는 통로, 이걸 우리가 어떻게 발견할까요? 그래서 많은 또 기독교 청년들이 뭐 할까요? 예, 기도합니다. 기도해서 하나님, give me the personal vision. I got the mission. And what am I have to do? 막 이러는 거죠. 그래서 열심히 막 기도해. 근데 문제가 뭐예요? 응답이 있어요? 없어요? 저 뒤에서 지금 막 다 일해요. 예, 지금 2명이 계속 일해요. 근데 응답이 없어요. 참 답답해요. 좀 하나님이 쿨하게 just be a doctor 이러면 서로 얼마나 편해. 시간 낭비 안 하고. Just do sports. 우리가 어떤 전공해야 돼요? 우리가 어떤 job을 가져야 돼요? 내가 지금 미국에서 what am I have to do, God? 그럼 좀 하나님이 그냥 answer 주시면 얼마나 좋아. 근데 너무나 보편적으로 많은 경우 하나님이 응답이 별로 없어요. 그래서 우리가 또 너무 힘들고 그래서 또 상담을 요청해요. 목사님, what am I have to do? 그럼 제가 또 거기서 뭐라고 해요? I have nothing to say. 제가 남의 인생 가지고 야 너는 이거 해 이렇게 말하기도 좀 조심스럽고 그래서 저도 되게 답답했어요. 그러는 가운데 또 제가 말씀을 보다가 깨달았어요. 그게 뭐냐면요. 이 personal vision 우리가 어떻게 셀렉트 해야 되냐면 잘 들어보세요. 이거는요. 우리가 하나님께 그냥 똥 받는 게 아니에요. 뭐 기도하다가 갑자기 하나님이 just he showed up and do something 이게 아니라 이 personal vision은요. 오해하지 마세요. 이거는요. 내가 믿음으로 선택하는 거예요. 내가 by faith I choose. 내가 선택하는 거예요. 아멘. 그게 이거를 고르는 방법이에요. 저는 저와 여러분이 이것 때문에 혼란스러워하지 않고 이것 때문에 헷갈려하지 않고 여러분들이 믿음으로 선택할 수 있게 되시기를 바라요. 잘 들어보세요. 절대적인 비전, 그 선교만 확실하다면 이게 정말 firm, 확실하다면 우리가 이 선교를 이루기 위해 어떠한 다양한 길을 걷든지 if I choose by faith 어떤 길을 선택하든지 선교가 확실하다면 우리 하나님 기뻐하십니다. 하나님 좋아하십니다. 그리고 제가 믿기로 하나님은 반드시 도와주실 겁니다. 하나님이 길을 열어주실 겁니다. 하나님이 기름을 부어주실 겁니다. 아멘이시죠? 여러분 제가요 지금 코치하고 있잖아요. 저 코치하라고 음성을 들어본 적이 없어요. 저 크로스핏 하라고 응답을 받아본 적이 없어요. 그냥 제가 생각해 봤어요. 내가 할 수 있는 게 뭐가 있을까? 내가 이 복음을 전하기 위해서 missional life를 내가 살기 위해서 what can I do? 내가 할 수 있는 게 현실적으로 뭘까? 고민해 봤더니 크로스핏밖에 없었어요. 사실 이 나이에 제가 자격증이 있었거든요. 그래서 그거로 그냥 제가 시도한 거예요. By faith. 좀 불안했지만 근데 여러분 하나님이 기뻐하세요. 왜냐하면 그렇게 믿음으로 선택하니까 주님이 길을 열어주시기 시작하셨어요. 제가 40대 중반의 나이에 취직을 하게 돼요. That's impossible. 트레이너 되려면 20대, 30대 해야 되는데 I'm like mid-40. 40대 아저씨가 그것도 배경이 I don't have like fitness 배경. I'm 목사님. 신학을 전공했어요. 근데 God opened the door for me to go in. 하나님이 그렇게 역사하시는 거예요. 이 미션만 firm하다면 by faith, wherever I go, 내가 어딜 가든지 하나님은 함께 해주세요. 아멘이죠? 저는 우리 UT Awake 학생들이 정말 선교의 비전을 가지고 다양하게 나갔으면 좋겠어요. 여러분 미국에서 지금 영어도 하시고 한국말도 하시고 different culture 많이 배웠잖아요. You guys have like 가능성. 그 가능성을 우리가 믿음으로 붙들고 여러 곳곳에 every corners of like everywhere 갈 수 있게 되시기를 축복합니다. 그래서 우리가 어딜 가든지 정말 선교적인 삶을 살았으면 좋겠어요. 이게 우리가 비전을 선택하는 비결이에요. 여러분 너무 기도만 하고 금식만 하지 마시고 우리 주님도 답답하세요. 그러니까 선교 붙들고 헌신하고 우리가 믿음으로 선택할 수 있는 그런 청년들 되시기를 축복합니다.
자, 그렇다면 제가 계속 그 얘기 했죠. 응답이 있다 없다? 없다라고 얘기했는데 또 이렇게 말하면 좀 주님께 죄송하죠? 하나님이 또 가끔은 응답하실 때도 있어요. 어떤 스페셜한 케이스 때 우리가 들어보면 어떤 사람들에게는 특정한 어떤 그 비전을 주실 때가 또 있잖아요. 그죠? 가끔 또 그런 분들이 간증도 많이 하잖아요. 그래서 우리가 되게 기분 나쁘잖아요. 그죠? 근데 가끔은 또 하나님이 그렇게 또 어떤 특별한 스페셜 케이스에는 이렇게 또 스페셜하게 말씀하실 때가 있는데 그때 우리에게 좀 두려움이 생겨요. 혹시 if I am the special one 근데 내가 못 알아먹어서 내가 또 뻘짓이래. 내가 또 anyway 뻘짓하면 어떡하 되지? 또 겁나는 거죠. 내가 또 못 들어서. 근데 여러분 걱정하지 마세요. 만약에 여러분들에게 어떤 특정한 스페셜한 부르심이 있다면 여러분 못 알아먹을까 봐 걱정하지 마세요. 우리 하나님이요 알아듣게끔 말씀하세요. 너무 중요한 문제잖아요. 하나님 이거 가지고 장난치시겠어요? 확실하게 우리가 알아들을 때까지 말씀하실 거예요. 예를 들어 여러분들이 어떤 의사의 부르심이 있어. 의사. 그럼 하나님이 확실하게 의사라고 말할 거예요. 근데 우리가 못 알아먹었어. 그럼 하나님이 옆에서 답답하셔가지고 doctor라고 얘기할 거예요. 근데 우리가 못 알아먹었어. 그럼 하나님 너무 답답해가지고 옆에 친구가 기도하다가 야 의사래 이렇게 얘기해 줄 거예요. 그러니까 확실하게 말할 거니까 너무 걱정하지 마세요. 근데 만약에 그런 응답이 없다면 우리 뭐 해야 돼요? 믿음으로 선택하면 되는 거예요. 미션 붙들고 믿음으로 선택해서 여러분들의 길을 걸을 수 있게 되시기를 축복합니다. 아멘. 자, 이해됐죠? 자, 비전 문제 간단하죠? 저는 청년 여러분들이 하나님의 꿈을 가지고 열심히 나아갔으면 좋겠어요. 우리가 읽은 오늘 여호수아 말씀이 하나님의 꿈에 대한 얘기예요. 하나님이 모세와 이스라엘 백성들에게 꿈을 주셨어요. 그게 뭐냐면 가나안 땅으로 가라는 거예요. 저는 믿어요. 지금도 그 여호수아에게 주신 그 꿈이 우리에게 주어진 꿈이에요. 그 선교를 이루기 위해서 모세와 여호수아에게 주님께서 가나안 땅에 가라 그랬어요. 마찬가지로 오늘 이 시대에도 하나님께서 크리스천들에게 가나안 땅으로 가라 그러세요. 이게 절대적인 컬링이에요. 저는 우리 청년 여러분들이 가나안 땅에 갈 수 있게 되시기를 바라요. 선교의 목적을 이루기 위해서, 선교의 비전을 성취하기 위해서 여러분 한 분 한 분이 여호수아의 군대가 되어가지고 I just bless you guys to march in to the Canaan. 가나안 땅 갔으면 좋겠어요. 여러분 가나안 땅이 어딜까요? 가나안 땅은요 우리가 복음으로 정복해야 되는 세상이에요. 가나안은 하나님이 없는 곳이에요. 하나님을 알지 못하는 곳이에요. 우상 숭배했던 곳이에요. 음란했던 곳이에요. 더러웠던 곳이에요. 근데 그곳에 하나님께서 백성들을 들어가라고 하셨어요. 요즘 그 컬링이 진짜 필요한 시대에 살고 있어요. 왠지 아세요? 제가 보니까 요즘요 이 크리스천 컬처가 생겼어요. 우리끼리만 살기. 그죠? 우리만의 어떤 킹덤을 빌드업 해가지고 우리가 우리 안에 그냥 갇혀있는 컬처가 생겼어요. 그래서 제가 볼 때 그 어느 시대보다 요즘 이 시대 속에 하나님께서 가나안 땅으로 부르시는 컬링이 있는 것 같아요. 저는 우리 UT 어웨이크 학생들이 이 기독교 컬처 안에만 그냥 머물러 있는 사람들이 아니라 이 컬처를 뛰어넘어서 우리가 가나안 땅을 향해 갈 수 있게 되시기를 축복합니다. 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 제가 가만히 보니까 요즘 기독교 문화가 너무 inward, 우리끼리만의 문화가 되어버렸어요. 그죠? 은혜 받으면 열심히 교회에서만 살아요. 신앙생활 오래 하다 보면요 주변에 예수 안 믿는 친구가 다 사라져. 왜냐하면 안 만나니까. 다 철치 친구밖에 없어요. 다 크리스천 친구밖에 안 남아요. 특히 교회 아주 오래 다니면 I have like nobody beside me. 다 그냥 everybody's 교회 친구. 교회 친구랑 밥 먹고, 교회 친구랑 커피 마시고, 교회 친구랑 놀고, 교회 친구랑 교회 가고, like all day, all week 그런 컬처가 만들어져요. 그리고 교회에서 점점 더 살아요. 세상에서 안 살아요 이제는. 점점 교회에서 더 많이 활동하고 Monday도 교회 가고 Tuesday도 교회 가고 Wednesday도 교회 가고 Thursday, Friday, Saturday, Sunday of course 다 교회에서만 살고 또 목사님들은 좋아하고 교회 더 많이 오라 그러고 또 교회는 프로그램 진짜 많이 돌리고 Monday program, Tuesday program, Wednesday program, Thursday, Friday, Saturday, Sunday super program 돌리면서 just come to church, Christian life is church life. 여러분 신앙생활은 교회 생활이 아니에요. 근데 우린 그게 너무 익숙해졌어요. 그래서 우리가 가나안 땅을 쳐다보지도 않아.
그리고 우리 또 그렇게 배웠어. 가나안은 가면 안 된다. 거기는 is a dirty place, it's dark, it's sinful. Stay away from them. 친구 만나지 마라. 또 만나면 유혹 생긴다. 술집도 갈 수밖에 없다. 회식 가면 안 된다. MT 가지 말아라. OT 가지 말아라. 그래서 크리스천들이 점점 we make our 이 담벼락을 쌓는 거죠. 그게 제가 볼 때 오늘날 기독교의 너무나 큰 문제예요. 여러분들 어떠실지 모르겠지만 특히 유학생활하고 이민생활 하다 보면 maybe it's more like that. 외로우니까. 근데 여러분 하나님의 일은 교회에서 하는 거 아니에요. 하나님의 일은 세상에서 하는 거예요. 저는 이 UT Awake 너무 좋은 것 같아요. 여러분 하나님의 일은 학교에서 하는 거예요. 교회 봉사도 중요해요. 근데 교회 봉사 is not the main ministry. 메인 미니스트리는 우리가 매일매일 살아가는 현장에서 일어나야 되는 거예요. 진짜 신앙생활은 밖에서 하는 거예요. 신앙생활은 교회에서 하는 거 아니에요. 세상 생활이 진짜 신앙생활 돼야 되는 거예요. 저는 여러분 한 분 한 분이 그런 꿈을 꿀 수 있게 되시기를 바라요. 여러분 일주일 라이프 한번 보세요. 누구 만나세요? 누구하고 시간을 가장 많이 보내세요? 어떤 모임에 가장 많이 가세요? 물론 교회 모임 가지 말라는 거 아니에요. 오해하지 마세요. 어웨이크 모임 오지 말라는 거 아니에요. 근데 우리가 왜 모여야 돼요? 우린 가기 위해 모이는 거예요. 크리스천 컬링은 go to the world. 이게 컬링인데 요즘 우리는 그냥 캄. 오게 하는 사역이 얼마나 많아요. 근데 진짜 사역은 가는 사역이에요. 어딜 향해? 가나안 땅을 향해. 저는 사실요, 이 코로나 좀 고마워요. 우리가 코로나 때문에 못 모였잖아요. 그죠? 교회도 못 가고, 이렇게 온라인으로 만나게 되고, 수련회도 못하고, 집회도 못하고, 한국도 마찬가지예요. 우리가 익숙하게 했던 거를 다 못하게 됐어요. 특히 교회에 대해서는 되게 스트릭트 하잖아요. 먹지도 말라. 그죠? 그래서 그게 좀 불평이 생길 수도 있겠지만, 다른 방향으로 보면, it's so thankful. 왜냐하면 우리가 놓쳤던 것을 볼 수 있는 거예요. 예배로 못 모이면서 진짜 worship이 뭘까? 교회로 못 모이면서 진짜 처치가 뭘까? 우리가 교회 일을 못하면서 진짜 미니스트리가 뭘까를 우리가 고민할 수 있게 되었어요. 저는 이 코로나 시대를 통해 진짜 가나안 땅을 향해 나아가는 그런 뉴 제너레이션들이 일어났으면 좋겠어요. 그게 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 저는 여호수아가 가나안 땅을 향해 갔던 것처럼 이런 절대적인 미셔널 컬링을 위해서 우리 UT Awake가 헌신할 수 있게 되시기를 축복합니다. 근데 문제가 뭐냐면 오늘 여호수아 1장 보니까 가나안 땅이 장난이 아니라는 거예요. 쉽진 않아요. 우리가 미셔널 그 purpose를 가지고 okay, I got it, let's go in, let's go to Canaan 딱 결정했는데 이 가나안 땅이라는 곳은 생각보다 굉장히 세요. 하나님도 없고 더럽고 음란하고 추악하고 it's tough. 너무 어려워요. 크리스천으로 survive 하기가 너무 쉽지가 않아. 여러분 이스라엘한테 하나님이 가나안을 정복하래. 이게 쉬웠을까요? 이거는 말도 안 되는 얘기예요. 왜냐하면 이 당시 이스라엘이 누구예요? 이스라엘은요 애굽에서 탈출한 엑소더스 해가지고 광야에서 40년을 뺑뺑이 돌았던 노숙자 군대. 노숙자. 얘네들은 땅도 별로 없어요. 그냥 계속 돌아다니고요. 성경 보니까 옷도 한 벌밖에 없었대요. 그리고 신발도 한 켤레. 그 맨날 다니면서 떨어진 거 주워 먹었잖아요. 만나. 그죠? 그래 천막 치고. 그러니까 어찌 보면 200만 명의 거지들. 그죠? 이스라엘 백성. 무기도 없어. 그냥 삽이야. 꽃갱이야. 이런 거 들고. 근데 하나님이 이런 이스라엘 백성들에게 가나안 땅을 정복하래. 가나안은 어떤 나라예요? 이 당시 초강대국. Maybe like 미국, you know? 초강대국. 군사력도 막 빵빵하고 뭐 경제, 뭐 정치 빵빵. 대단한 나라. 되게 커요. 근데 이스라엘한테 얘네들을 정복하래. This is nonsense. 근데 여러분, 이 정도 레벨 차이가 있는 거예요. 우리가 꿈을 가지고 missional life, 그래 내가 I'll just go into the world. 근데 막상 딱 들어가 보면 oh my gosh. 이게 잽이 안 돼. 상대가 안 되는 거예요. 그래서 우리가 어떤 마음이 생겨요? 두려워요. 무서워요. 그래서 하나님이 여호수아에게 1장 보니까 얼마나 많이 말해요. 강하고 담대하라, 두려워하지 말아라. 왜? 여호수아가 두려웠기 때문에. 여호수아가 겁을 먹었기 때문에. 저는 그게 정상이라고 봐요. 아마 여러분들도 이제 졸업하시고 공부하시면서 내가 미셔널 퍼포스 가지고 세상으로 나아가자 그러면 세상이 얼마나 큰지 보게 될 거예요. 우리는 아무것도 할 수 없을 정도로 We are so weak and so small. There's nothing we can do. 그런 현실, 리얼리티를 만나게 되는 거예요.
여러분 저도요 세상에서 지금 일하잖아요. 저도 이 말씀 때문에 이거 하고 있는 거예요. 근데 세상이 만만치가 않아요. Christian culture, Christian 그 안에서는 제가 I thought I was somebody. 제가 좀 대단한 사람인 줄 알았어요. 이성호 목사 뭐 설교도 하고 집회도 많이 하고 I thought I was like somebody. 근데 제가 막상 나와 보니까 I'm like nobody. Nobody knows me. 저를 아는 사람도 없고요. 목사라고 인정받는 것도 없고. 근데 세상이 얼마나 만만치가 않은지, 먹고 사는 게 얼마나 쉽지 않은지, 이 세상 문화가 얼마나 더러운지, 얼마나 유혹이 많은지 제가 앞에 깜깜한 거예요. 아니 내가 어떻게 여기서 선교적으로 살 수 있을까? Is this possible? 그러니까 제가 너무나 많이 쪼그라드는 거예요. 자신감이 완전 없어져. 아마 여러분들이요 세상으로 나가게 되면 그거 똑같이 느끼게 될 거예요. 그래서 제가 처음에 되게 겁났어요. 나이는 40대 중반이지, 먹을 대로 먹었지, 또 운동 백그라운드도 없기 때문에 몸도 내가 큰 것도 아니지. 여러분 제가 트레이너 중에 제일 작아요. 제일 왜소하고. 그리고 제가 또 나이가 있기 때문에 요즘 또 회복도 잘 안 되고 삭신이 쑤시고 막 숨도 많이 차고 막 이래요. 그러니까 얼마나 제가 자신감이 없는지 참 화가 나더라고요. 주님 내가 이걸 어떻게 정복합니까? 내가 어떻게 말씀을 전합니까? 누가 내 얘기를 듣겠습니까? I had nothing. 그래서 제가요 정말 낙심한 마음으로 I looked at the Bible. 성경을 보다 보니까 신기한 거 하나 발견했어요. 여러분 뭔지 아세요? 하나님이 지금 이스라엘 백성들에게 가나안 땅 정복하는 전쟁을 전쟁 시켰잖아요. 근데 성경에는 전쟁이 진짜 많이 나와요. There's so many wars in the Bible. 근데 하나님이 시키는 전쟁, war의 특징을 제가 보다 보니까 하나님 진짜 이상한 분이에요. 하나님 전쟁의 특징은요 항상 아군이 약해요. 항상 에너미가 더 세. 적군이 월등해. 아군은 되게 허접해. 보니까 하나님의 war가 다 그렇게 시작되더라고요. 하나님 취향이 진짜 골 때려요. 정말 웃기신 분이에요. 항상 우리가 쫄려. 이스라엘과 가나안, 이스라엘이 쫄려. 우리가 잘하는 전쟁, 다윗과 골리앗, 누가 쫄려요? 다윗이 쫄리죠. 다윗 is a small boy. 골리앗은 진짜 군인 됐다 크고 막 칼도 잘 쓰고 창도 던지고. 근데 다윗은 무기도 못 들고 갑옷도 무거워서 못 입을 정도로 되게 작은 서로 체급도 달라요. UFC도 그렇게 안 싸우잖아요. 체급이 다른데 하나님 이렇게 싸우래. 이게 하나님의 독특한 취향이에요. 그리고 사사기에 나오는 그 미디안 군대와 그 얘기 아시죠? 그죠? 기드온 군대. 미디안 군대 숫자 진짜 많아. 바다의 모래알보다 많았더라. 모래알 세보셨어요? There's so many of them. 너무 큰 군대예요. 근데 기드온 군대 처음에 모집했더니 몇만 명 모였어요. 와, 땡큐. 근데 하나님이 많대요. 아니 모래알하고 몇만 명, still small. 우리가 조금 적은데도 하나님 say it's too much. 우리 주님은 산수를 몰라요. 계산을 잘 못하시는 것 같아요. 그래서 하나님이 자르래. 그리고 자르고 잘라서 딱 300명 만들어. 그러니까 하나님이 퍼펙트 딱 이래요. 300명 대 모래알보다 많은 숫자의 군대 싸우래요. 말도 안 돼요. 기드온이 쫄려요. 싸워봤자 백전백패야. 또 우리가 잘 아는 거 예수님께서도 제자들을 부르셔가지고 내가 너희를 세상에 보낸다. 거창하게 말씀하신 다음에 그 뒤에 진짜 이상한 말씀하세요. 내가 너희를 세상에 보내면 양이 있는데 저기 wolves, 이리들이 있는데 양을 이리 가운데 보내는 거랑 똑같다라고 얘기해요. 와, 장난하세요? 여러분 이 양이 이리한테 가면 어떻게 돼요? 잡혀 먹어요. 상대가 안 돼요. 양은 이리의 먹잇감이에요. 아무리 양이 운동해가지고 힘이 세다 할지언정 그럴 리 없겠지만 양은 이리하고 싸우면 100% 지게 돼 있는 거죠. 그게 우리의 리얼리티라는 거예요. 하나님은 그런 전쟁을 좀 좋아하세요. 참 이상하신 분이에요. 네. 그렇게 말도 안 되는 싸움을 꼭 시키세요. 왜 그럴까요? 왜냐하면 그 싸움은 내가 싸우는 게 아니라 하나님이 싸우시는 거기 때문에. 이런 말도 안 되는, 계산도 안 되는 백전백패밖에 할 수밖에 없는 싸움을 시키시는 거죠. 왜요? 그 싸움은 친히 하나님이 싸워주셔야 되고 그러면서 하나님이 영광 받으셔야 되니까. 그래서 우리를 보내시는 거예요. 하나님의 영광을 선포하라고. 하나님의 살아계심을 보여주라고. 그래서 하나님은 항상 이런 스타일로 우리를 지금도 인도하세요. 그래서 우리가 힘든 거예요. 참 신기한 거 있죠? 우리는 항상 뭔가 좀 부족하잖아요. 이상하게 크리스천들이요 막 떵떵거리고 사는 사람들이 별로 없어요. 항상 우리는 뭔가 좀 약간 없어. 우리 신기하게 항상 돈이 없잖아요. 그죠? 우리 항상 쪼달려. 우리 항상 숫자가 좀 적어. 그리고 신기하게 크리스천들 중에 막 세상에 큰 파워를 갖고 있는 사람들이 그렇게 많지가 않아요.
우리는 항상 약자 같아. 근데 그게 하나님의 방법이에요. 왜냐하면 우리가 약할 때 주께서 강하시고 우리가 낮아질 때 주께서 높아지시기 때문에 하나님이 일부러 그렇게 하시는 거예요. 그래서 우리도 하나님을 보고 세상도 하나님을 보라고. 우리가 강하면 하나님이 안 보여요. 우리가 너무 잘하면 하나님이 안 보여요. 우리가 너무 탁월하고 너무 실력이 있으면 하나님이 잘 안 보여요. 항상 하나님은 더 낮은 자를, 더 약한 자를 들어서 사용하시는 거예요. 혹시 여러분 중에 여러분의 그 약함 때문에 세상과의 그 수준 차이 때문에 여긴 이렇게 돈도 많고 스펙도 좋고 너무 다 잘하는 난 왜 이럴까? 내가 뭘 할 수 있을까? 이러고 낙심하신 분들 계세요? 낙심하지 마세요. 기가 죽은 사람 있어요? 기죽지 마세요. 어깨가 좁아서 이렇게 피지 못하는 분들 있어요? 어깨를 피세요. 왜냐하면요, 이 싸움은, 이 전쟁은 하나님이 싸우시는 거예요. 그래서 하나님이 여호수아에게 말씀하셨어요. 너를 당할 자가 없을 것이다. 내가 나의 종 모세와 함께 했던 것처럼 홍해를 가르신 하나님, 만나를 주신 하나님, 적군을 물리치신 그 하나님, 모세와 함께 했던 그 하나님, 함께 했던 것처럼 내가 너와 함께 하리라. 이 말씀 믿으시죠? 저는 여러분들이 정말 현실 속에서 너무 낙심하고 절망하고 우울해하고 그러는 것이 아니라 내가 조금 세상과 비교해서 좀 약한 위치에 있다 할지라도 우리가 믿음으로 비전 붙들고 담대하게 나아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 많은 청년들이요, 이 수준 차이 때문에 기가 죽어 있어요. 세상은 너무 잘하지만 난 왜 이럴까? 왜 난 영어도 안 될까? 왜 난 한국말도 안 될까? 왜 나는 이렇게 학력이 이럴까? 내 성적이 왜 이럴까? 우리 집안은 왜 이렇게 가난할까? 이것 때문에 우리가 내가 하나님 일 할 수 있을까? 절망하는 사람들이 있어요. 여러분 절망하지 마세요. 내가 약해도 그렇기 때문에 주님 의지하고 나갈 때 주님이 행차하시고 주님이 일하시는 거예요. 근데 오해하지 마세요. 우리가 일부러 꼬지게 살라는 건 아니에요. 일부러 실력을 키우지 말라는 거 아니에요. 일부러 탁월함을 추구하지 말라는 건 아니에요. 탁월함은 좋죠. 실력 있으면 좋죠. 돈 있으면 좋죠. 스펙 좋으면 좋죠. 근데 여러분, 스펙 때문에 쓰임받는 거 아니에요. 탁월함 때문에 이길 수 있는 거 아니에요. 내 실력 때문에 승리하는 거 아니에요. 내가 스펙이 있던 없던, 내가 탁월하든 말든 이 전쟁은 하나님이 싸우셔야 되는 거예요. 내가 세상의 기준으로 볼 때 월등하다 할지라도 이 월등함 때문에 주님이 일하시는 건 아니에요. 내가 월등한 사람은 겸손해지셔야 돼요. 또 내가 낮은 사람은 열등감에 빠지면 안 돼요. 그것도 교만한 거예요. 열등감에 빠지지 말고 하나님 의지하면 되는 거예요. 내가 위에 있든 아래에 있든 하나님은요, 겸손하게 하나님을 의지하는 사람을 쓰신다라는 거예요. 약한 마음을 가지고 겸손함을 가지고 진실되게 주님, 내가 학력은 좀 있지만 나 할 수 없습니다. 주님, 내가 돈은 좀 있지만 우리 집안이 좀 형편은 괜찮지만 그것 때문에 하는 거 아닙니다. 주님, 저를 불쌍히 여겨 주옵소서. 이런 사람 주님이 쓰십니다. 또 내가 좀 모자라도 주님, 내가 좀 부족하지만 내가 이것 때문에 열등감에 휩싸이는 것이 아니라 여전히 주님 의지하겠습니다. 그런 사람 주님이 사용하시는 거예요. 그런 사람들을 통해서 하나님의 나라가 펼쳐지기 시작하는 거예요. 사랑하는 여러분, 기죽지 마세요. 어깨를 피세요. 그리고 이 싸움, 말도 안 되는 이 싸움 우리가 믿음으로 싸울 수 있게 되시기를 바라요. 이스라엘이 가나안 땅을 정복합니다. 다윗이 골리앗을 무너뜨립니다. 뭐로? 돌멩이 한 개로. 기드온 군대가 미디안 군대를 이겨버립니다. 예수님의 제자들이 세상을 정복하기 시작합니다. 복음으로 온 세계 가운데 말씀을 증거하기 시작합니다. 이것이 하나님의 싸움입니다. 전 여러분들이 그런 꿈을 가지고 그런 믿음을 가지고 이 싸움의 그 전쟁터에 믿음으로 들어갈 수 있게 되시기를 축복합니다. 저도 그런 마음으로 하고 있어요. 물론 만만치 않습니다. 하루하루가 굉장히 빡세요. 쉽진 않아요. 그러나 더 낮아짐으로 더 겸손하게 주님 의지하기 시작할 때 제가 한 가지 확신이 있습니다. 주님이 일하십니다. 저희 뉴젠 이제 4년 넘었습니다. 제가 인수하고 운영한 지 4년 넘었는데 부인할 수 없는 한 가지, 하나님이 일하십니다. 하나님이 역사하십니다. 부인할 수 없는 또 한 가지, 제가 한 게 없습니다. 주님이 하시더라고요. 이 싸움은 진짜 하나님의 은혜로 펼쳐지고 있습니다. 특히 코로나 시대 너무 힘들었습니다. 우리 2달 반 문 닫았습니다. 정말 체육관 문 닫을 뻔했습니다. 아예. 제가 되게 힘들었습니다. 근데 이 체육관 문 닫으면 안 돼요. 왜냐하면 우리 체육관 멤버들이요, 95%가 예수 안 믿어요.
우리 체육관 코치님들이요 100% 예수 안 믿어요. 여기 구원받을 사람이 너무나 많아요. 하나님이 필요한 사람 너무 많아요. 이 체육관 망하면 안 돼요. 그죠? 근데 망할 것 같았어요. 놀라운 게 뭐냐면 지금도 움직이고 있어요. 100% 주님의 은혜예요. 제가 한 게 별로 없어요. 제가 뭐 돈이 있어요. 제가 뭐 실력이 있어요. 능력이 있어요. 아니에요. 하나님의 은혜로 지금도 굴러가고 있어요. 또 놀라운 건 우리 회원들이 체육관을 너무 좋아해요. 그리고 하나님에 대한 궁금증이 생겼어요. 저한테 계속 물어봐요. 하나님이 어떤 거냐고, 성경이 어떤 거냐고. 그래서 작은 모임도 있어요. 하나님에 대한 얘기하는 모임. 물론 이렇게 기독교식으로 예배는 안 드려요. 그냥 아주 캐주얼하게 they eat with me together. 같이 밥 먹으면서 we just talk about God. 근데 그게 얼마나 고마운지 몰라요. 하나님이 일하세요. 제가요 교회 했을 때보다 지금 주례를 더 많이 해요. 우리 체육관 회원들 they come up to me and they 부탁 주례 to me. 제가 작년에 예수 안 믿는 두 커플을 주례했어요. This is amazing. 우리 회원들 거기서 만나서 결혼하게 됐어요. 얼마나 기뻐요? 저한테 주례 부탁했어요. They're non-Christians. So I was like officiating that wedding. 결혼하면서 제가 뭐라고 했냐면 What can I do? I was preaching. 제가 설교했어요. 요한복음 3장 16절. 하나님이 너희를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. In front of everybody. their 부모님, 우리 회원들, they came to the wedding. It was my first sermon before them. 얼마나 기뻤는지. 그래서 제가 설교 끝나고요, 기도해 줬어요. 제가 부탁했어요. 기도해도 되냐고. They say, okay. 축복 기도해주고, 마지막에 어나운스 했어요. 성부와 성자와 성령의 이름으로 부부되었음을 선포합니다. They were like 박수잉, you know, and like 외쳐 막 하고, 얼마나 감사했는지. The history of God. 하나님이 역사하시는 거예요. There's nothing I could do. 저는 저와 여러분이 이런 꿈을 가지고 그냥 세상에 들어가셔서 하루하루 크리스천으로 살 수 있게 되시기를 바라요. 자, 마지막입니다. 그렇다면 가나안 땅에 들어갔다면 거기서 우리가 어떻게 사역해야 될까요? 이게 또 우리의 숙제죠. 어떻게 해야지 하나님이 싸우시고 어떻게 해야지 좀 주님이 일하시고 어떻게 해야지 가나안 땅이 정복이 될까요? 오늘 여호수아 말씀에 답이 나와 있습니다. 이렇게 말씀하십니다. 너희는 좌로나 우로나 치우치지 말고 오직 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 살아라. So simple. 여러분, 예수님 믿는 사람이 세상 가서 어떤 막 거창한 일을 하라는 거 아니에요. 여러분 개개인이 어떤 직장에 들어가서 뭐 크리스천 공동체를 만들고 교회를 개척하고 이거 아니에요. 뭐 가서 뭐 전도 프로그램 만들어서 뭐 새생명 축제하고 이러라는 거 아니에요. 우리의 컬링은요, just go into the world and then live. 이거 살아라. As a Christian. By the word, 말씀대로. 그게 우리의 사역이에요. 여러분, 사역은요, 프로그램으로 하는 거 아니에요. 사역은 이벤트로 하는 거 아니에요. 사역은요, 삶으로 하는 거예요. 이벤트 안 해도 돼요. 저희 뉴젠 아무것도 없어요. I do nothing. I just work out. I just hang out. I eat with them together. They come over to my house. 지난주도 우리 회원들이 집에 놀러 왔어요. 이틀 전에. 힘들어요. 놀러 왔어요. 막 밥 먹고 놀고 그러다 갔어요. 뭐 어떤 바이블 스터디도 별로 없어요. I just try to live out the life of Christian. 놀라운 게 그렇게 살아가기 시작할 때 주님이 일하세요. 사랑하는 우리 어웨이크 여러분, 세상 곳곳에 들어가세요. 공부하시고 졸업하셔서 이 missional purpose를 가지고 just go in everywhere and just live. 그냥 사세요. 우리가 말씀 붙들고 막 몸부림치며 살아갈 때 때로는 we fail, we can fall, 우리가 쓰러질 수 있어요. 그러나 still we just stand up again. 그리고 또 살기 시작할 때 주님이 야금야금 일하시기 시작하는 거예요. 가나안 땅 보세요. 한 번에 빡 정복해요? 아니에요. 이 정복 야금야금. 이 정복은요, 그냥 한 번에 팍 변화시키겠다 이게 아니고 just one by one. We live as a Christian, slowly, one by one. 하나님이 역사하시는 거예요. 그래서 그런 꿈을, 그런 비전을 여러분들이 품게 되시기를 바라요. 약속하셨습니다. 내가 너희를 떠나지 않겠다. 내가 너와 함께 하겠다. 그리고 내가 너를 형통하게 하겠다. 여러분, 형통이 뭘까요? 이거 오해하는 분들 되게 많아요. 형통. 와, 잘 된다. I'll become rich. 뭐, 나는 I'll become famous. 형통. 막 다 잘 된다. 기독교의 형통은 그게 아니에요. 이 형통이라는 단어를 제가 찾아보니까 이게 히브리어로 어떤 뜻이 있냐면 This is amazing. 이게 무슨 뜻이냐면 남을 잘 되게 한다라는 거예요. 그게 형통 아니에요. 내가 잘 되는 게 아니라 우리는 흔히 형통 그러면 내가 잘 되는 거.
근데 기독교에서 말하는 형통은 남을 잘되게 하는 것, 그런 삶을 살게 될 것이다. 사랑하는 UT 어웨이크 여러분, 우리가 남에게 생명을 주고 남에게 블레싱이 되는 그런 분들 되시기를 축복합니다. 이번 한 학기도 코로나 때문에 수고 많으셨고요. 이 꿈 잊지 않고 우리가 주와 함께 달려갔으면 좋겠어요. 여러분 화이팅 하세요. 네, 기도 한번 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 부족한 저희들에게 생명 주시고 구원하여 주시고 하나님 자녀 삼아 주시고 더 나아가서 하나님의 꿈, 선교, 사람 살리는 것, 그 꿈을 우리에게 공유해 주셔서 감사합니다. 이제 우리가 그 꿈을 믿음으로 붙들고 다양하게 세상 곳곳에 들어가게 하여 주옵소서. 수준 차이가 있습니다. 세상이 너무 높고 너무 큽니다. 그러나 우리가 기죽지 않고 주님을 의지함으로 담대하게 나아갈 때 우리를 통해서 가나안이 조금씩 정복되어지는 그런 축복이 있게 하여 주옵소서. 주님 감사합니다. 주님 사랑합니다. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 어스틴 한인교회를 찾고 계신 분들을 위해 현재 어웨이크 멤버가 다니고 있는 교회들을 소개합니다. 이 외에도 Hyde Park Church, Korean Baptist Church of Austin, Evergreen Church of Austin 등 다양한 한인교회가 있습니다. 저희 어웨이크와 함께 하실 분들을 모집하고 있습니다. 어웨이크에 관심이 있으시거나 같이 섬기고 싶으신 분들은 이메일로 연락주세요. SNS를 통해 많은 은혜와 다양한 소식을 전하고 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 코로나가 장기화되고 있는 가운데 회복과 UT 어스틴 캠퍼스의 지속적인 영적 부흥을 위해 함께 기도해주세요. 이상 광고였습니다. With the canvas full of stains, but the rain already came, the gavel already fell. The savior of the world took it all on himself to tell me that my struggle's already won. The gun was unloaded on the perfect one, the Son of Man. I know in my weakness or fickle heart